वाहे गुरु श्री नानक पाद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुरु नित त्यावो हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हरि राय नमोकार जोरी नमोकार जोरी गुर हर कृष्ण मनाई बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला सतगुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरों तरा पर बन बन सीसा जीवन बन सीसा बंदों बार बार जगदीसा पिया अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग गुर का शब्द कमाए दिन जीते पंच विकार तीन संतन का वंदना शीस चरण परतार एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जिनकी फतेह है गण विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा प्रथम दारश को दोयो प्रसंग सुनाए लिखियो पढ़ियो खत सुध गई जिस बिद श्री हर राय प्रथम दारश को दियो प्रसंग सुनाए लिखियो पढ़ियो खत सुध गई जिस बिद श्री हर राय जुग जुग अटाल चवर छतर तखत दे मालक तान तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु पातशाह जी दे पावन
पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु की अति प्यारी अति सन्मान योग साध संगत जियो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। शाम दे दीवाना दी आरंभता गुरु दरबार अंदर रोजाना दी तरह गुर इतिहास दे लड़ीवार कथा द्वारा श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे इस लड़ीवार कथा राही आप संगतां ने कल इथों तक गुरु जी की कथा नूं श्रवण करना कीता कि किमें हिंदुस्तान दा बादशाह शाहजहां और किमें उहदे 4 पुत्तर 3 पुत्तर उहदे बागी होए और किमें सुजा मुहम्मद दे उपर शाहजहां दे हुक्म दे नाल चढ़ाई कीती गई और किमें फिर मुराद बख्श वल जयपुर दे राजे राजा जसवंत सिंह नूं इस मुहिम दे लई घल्लिया और किमें मुराद बख्श नूं दौड़ाया। फिर राजा जसवंत सिंह ने और किमें फिर मुराद बख्श ने हल्ला कीता और किमें चाल चली औरंगजेब ने मुराद बख्श दे नाल बई मैं ते मक्के चले जाना है, मैं तखत तैनूं दे के जावांगा, हिंदुस्तान दा बादशाह तैनूं बना के मैं ते मक्के जा पहुंचना है, मैनू राज दी कोई लोड़ नहीं। अंदर खोट है औरंगजेब दे मन दे अंदर, ओनू नाल रलाया, ओदी ही सेना अपनी सेना विच मिला के अपनी ताकत वधाई और किमें फिर शाहजहां नूं कैद किया गया और किमें फिर दारा शिको दे उपर भी हमला होया और किंज दारा शिको चलदा चलदा बचदा बचाउंदा फिर कीरतपुर साहिब दी धरती ते पहुँचदा। आओ लड़ीवार कथा दे अंदर जिमें गुरु की कथा आख रही है तेवे श्रवण करिए जी। प्रथम दारश को देओ प्रसंग सुनाए। कवि संतोख सिंह जी कहंदे, हे गुरु के सिखो सुनो इस लड़ीवार कथा अंदर हुण मैं सब तो पहला दारा शिकोह दा प्रसंग तुहानू लिख के सुणाउंदा हां। लिखियो पढ़ियो खत सुध गई जिस बिरद श्री हर। जिमें दारा शिकोह ने खत लिखिया गुरु हर राय साहिब महाराज जी नूं और जिमें दारा शिकोह दा प्रेम पत्र गुरु हर राय साहिब जी ने पढ़िया और जिमें उहदा मोड़मा उत्तर फिर 7वें गुरु हर राय साहिब जी ने दिता। आओ हुण मैं इस लड़ीवार कथा दे अंदर तुहानू ये कथा ये प्रसंग
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਉਪਈ ਦਾਰਸ ਕੋ ਮਹਾ ਸਤ ਸੰਗੀ। ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਬਾਦਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੋਹਬਤ ਸੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤ ਉਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਇਕ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲਹੇ ਮਨ ਰੂਰੋ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤਤ ਵੇਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਪਲੰਗ ਨੇ, ਤੱਪੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੋ ਖਾਦਮ ਦਾਰਸ ਕੋ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਛਕੋ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਬਲਾਖੀ ਹੋ। ਔਰ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸੀ। ਕਰੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਪਰਮਾਤਮ ਸਰੂਪ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਖਟਿਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵੇਖੋ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼, ਫਕੀਰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਅਮਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ, ਉਸ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਹੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਅਵਿਲਾਖੀ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਵਿਲਾਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ
ਬਹੁ ਮਨ ਮੈਂ। ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਦੇ ਅਬ ਸੰਤ ਕੇ ਚੁਕ ਤਨ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਸੰਤ, ਫਕੀਰ, ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਗਿਆਨ ਜਨ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਉ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ। ਨਾਰਨ ਉਧਾਰਨ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਨ ਆਏ ਸੁਮਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਵੀ ਬਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਤੈਨ ਤੇ ਗਤੀ ਪਰ ਪਾਛੀ। ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਨੇ ਕਾਨ ਗੁਣ ਜੇ ਤਿਕਿਆਛੀ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ। ਅਬ ਸੋਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਸਿੱਖ ਬੰਧ ਮਿਟਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ तमाम ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੈ ਬੜਦਾਨੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਅਰਦਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ,
दुख सुख विच खुशी गमी अंदर गुरु दी विरती सतवें पातशाह दी विरती एक समान है जी। ये सुन के साईं मियाँ मीर जी ने उस वक्त कहना कीता, कहन लगे दरवेशो, ये फकीरो, ये रब दे प्यारिओ सुनो, गुरु हर राय साहब कौन ने? वो ते खुदा दा ही स्वरूप ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਖੁਦਾ, ਆਪ ਰੱਬ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਕੀਰੋ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸਾਂ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ? ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਇਬਾਦਤੀ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਫਕੀਰੋ ਸੁਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਕੀਰੋ, ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਤੇ ਅੰਤ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਰੀਫ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ, ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਬੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁੜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਨ ਨ ਪਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਵਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਖਚਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਰਜਯੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਖਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਮਿਲਨ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ ਉਪਜਾਇ। ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰਿਕਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤ ਕਾਸਦ ਗਇਓ ਬੰਦਗੀ ਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਤ ਪਾਏ ਬੁਲਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ ਜੋ ਪੜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਖਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਤ ਵਲਾਇਤ ਵਲੀ ਅਹਿਲ ਆਰਫ ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਹੋ, ਆਰਿਫ ਹੋ, ਕਾਮਲ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਨੋਂ ਕੇ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਪਾਈਏ ਜਮਾਲ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਰਿਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਰਫ ਫਕਰ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਗ ਜਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਿਫ ਹੋ,
फक्कर हो ते रब की पाक जात हो, तुसी रब दी पवित्र जात हो, फक्कर हो, दरवेश हो जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਨਿਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਅੰਦਰਲਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਕਾਦਰ ਬਿਕਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰ ਤੁਮ ਕਿਨੋਇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨੋਂ ਪੇ ਮਿਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮੌਲਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਵੋ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੌਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਹੌਬੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੋਕੋਂ ਦਰਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
इस कागज के उपर किया है महाराज, इसलिए मेरा ये प्रेम पत्र है, ये मेरा प्रेम खत है, इसलिए इनू मैं शौकनामा कहा है जी। हे महाराज, मेरा दिल करदा है कि मैं तुहाडे कदमां दे नाल लगा, मैं तुहाडे चरनां नाल जुड़ जावां ते महाराज मैनू टुटे होए नूं अपने चरनां नाल जोड़ो ताकि मेरा मन हर्ष हो जाए। हर्ष कहंदे ने खुशी नूं, प्रसन्नता नूं, मेरा दिल खुश हो जाए, मेरा मन खुश हो जाए। गुरु हर राय साहिब जी, मैं टुटे होए नूं अपने चरनां नाल ला लो महाराज, जोड़ लो मैनू अपने चरनां नाल। लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी, 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 लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी, लावो अपनी चरणी। महाराज मैनू अपने चरनां नाल जोड़ लो, मेल लाओ ताकि मेरा मन खुश हो जाए, दिल खुश हो जाएगा जदों तुसी मैनू अपने चरनां नाल मिलोगे जी। पर महाराज मैं करां ते करां की, ना अवसर मिले पातशाहत जंजाल। महाराज मैनू समय ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। ये राज भाग दे जंजाल, ये पातशाही जंजाल इन्ने हुंदे ने कि मैनू अवसर ही नहीं मिलिया अज तक तुहाडे दर्शनां दा, तुहाडी संगत करन दा। महाराज जिवें मच्छी जाल विच फसदी है, आए जिहड़े मेरे वर्गे राजे लोक ने ये मच्छी की तरह जालां च फसे हुए ने, जालां च जंजाल रूपी जालां विच राजे महाराजे लोक अठे पहर फसे रहंदे ਹਨ। मेरा मुर्शद है साईं मियाँ मीर साहिब, बड़े कामल पुरुष ने महाराज। साईं जी सुनीदम सिफत फारसी विच लिखिया सी उन्हें शौकनामा, गुरु हरराय साहिब जी नूं दारा शको ने। कहन लगा महाराज मैं अपने कन्नां दे नाल तुहाडी सिफत सुनी है, साईं मियाँ मीर साहिब दी संगत विच सब रोज दीदार को शौक है, सब रोज दीदार को शौक है। सब रोज दिन रात तुहाडी दीद दा ही शौक है, तुहाडे दर्शनां दा ही प्रेम है। हुण मेरे मन दे अंदर धन गुरु हर राय साहिब जीओ जो साधक पुत्र का से
जाता है। हे महाराज, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਬ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਫਕਰ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਕਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਦ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਨ। हे गुरु जी, मेहर की नजरिया पर राखो कमाल। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। कि खाहश पाई मोहे दर्शन जमाल। ਕਿ ਖਾਹਸ਼ ਭਾਈ ਮੋਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਪਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। दिले मोह फजीहत की ख्वाहिश नहीं। दिले मोह फजीहत की ख्वाहिश नहीं। मेरे दिल विच ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇੱਕ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। कि लाचार होकर सुकीनी कबूल। के लाचार होकर शौकीनी कबूल। मैं लाचार हो गया महाराज, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। पदर को हुक्म मैं न कर सक अदूल। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਦਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। करो मेहर साहिब मदद आपरे। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤ, ਸ਼ੌਕਨਾਮਾ, ਸ਼ੌਕਨਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।